نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت و تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لیں، آمین ثم آمین۔ سیٹرڈے والے دن الحمدللہ ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 279 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے اعلان جنگ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور تمہارے جو پہلے گناہ ہے جو تم کر چکے ہو، جو تم سود کھا چکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تم پہ معاف کر دے گا، اور جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو ان سے، تاکہ نہ تم پہ ظلم ہو اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو سمجھائے، بغیر نصیحت کیے کبھی کسی پر عذاب یا مصیبت یا آزمائش مسلط نہیں کرتا۔ ہمیشہ عذاب تب ہی آتے ہیں جب انسان جو ہے نافرمانے کی حد کو چھو لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرمان کا انکاری ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عذاب مسلط کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو، میرے بندے کو یعنی کہ میرے احکامات کی سمجھ آ جائے اور میری خوبصورت بنائی ہوئی جنت میں اپنا مسکن تیار کر لے، اپنا گھر بنا لے۔ اگر انسان شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، شیطان اسے ذہنی طور پر جسمانی طور پر اغوا کر لیتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں وہ کٹ پتلی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارہا اس کو اعلان کرتا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 لگو بیش انبیاء کرام اسی لیے بھیجے کہ یہ شیطان کے چنگل سے لوگوں کو بچا سکیں اور اللہ کی وحدانیت پر لا سکیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کو سمجھا سکیں۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں اتنا وقت دیا، ہمارے وقت میں برکت ڈالی، ہم اس کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آج کی آیت مبارکہ 280 ہے اور اس آیت مبارکہ میں بھی اسی سے ریلیٹڈ یعنی کہ سود کے متعلق جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے متعلق ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت جتنی بھی ہیں یہ تقریباً اسی سے حوالے سے ہیں، آخری دو آیات کے علاوہ، کیونکہ قرآن پاک میں یہ سورۃ بقرہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن پاک کا مضامین، ہیڈ لائن جسے کہتے ہیں، وہ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ جیسے ہی ہم پڑھیں گے جس کو سورۃ بقرہ کے سمجھ آ گئی، سمجھ لیں اس کو قرآن پاک کی سمجھ آ گئی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں، بے شک تھوڑا پڑھ رہے ہیں یا زیادہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے یہ علم نافع بنا دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرما اور ہم اس قرآن کو سمجھ کے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر سکیں، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن کانا،
اور اگر ہو وہ ذو اسرتن تنگ دست فنظرتن تو مہلت دینا ہے الی میسرہ آسانی تک، وان اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر تم تعلمون تم جانتے ہو، واتقوا تم ڈرو، اور تم ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، فیہ جس میں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ سب لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیت مبارکہ 280 اور 281۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ ذو اسرت تنگ دست پر، عین سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، فنظیرتن تو مہلت دینا ہے، نون سوا را اس کا روٹ ورڈ ہے، مئی ساراتن آسانی تک، یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، تصدقو تم صدقہ کرو، سواد دال کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کاسابت اس نے کمایا، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، سواد لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا۔ اسلام کے اس اصول کی وضاحت فرمائے۔ اگر کوئی انسان تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دینا، اسلام تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہے، اس کے حالات جو ہیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرضہ لوٹا سکے، تو آپ اس کو مہلت دے دیں، یہ بہترین عمل ہوگا آپ کا۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اگر نہیں معاف کرنا تو اس کو اتنی مہلت دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دن پھیر دیں، اس کو تنگ دستی سے نکال کے خوشحالی کی طرف لے آئے۔ قرض خواہ کا تعاقب کرے گا، نہ قانون اور عدالت کو یہ اختیار ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی قانون کے دائرے میں رہ کے بھی کاروائی کرنے کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی اس کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تنگ دست جو بیچارہ ہوتا ہے اس کے حالات اس لائق ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کرے۔ آپ اس کو گھسیٹ لو، مار لو، کچھ بھی کر لو، اس کے پاس جب ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں سے دے گا بیچارہ۔ آپ اپنا دل تھوڑا سا کشادہ کریں گے اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے۔ ایک قرض لے کے انسان جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی میں تنگ دست ہے، آج کل کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ قرضہ لے لیتے ہیں جان بوجھ کے اپنے نفس کی خواہشات کے لیے، تو ایسے میں اگر قرضہ لے کے وہ جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اصول، اس کے لیے اور قانون ہے۔ لیکن جو مجبور ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلت دینے کا حکم دیا ہے۔ اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو اس کو ایک ہی دروازہ کھلا ملتا ہے، وہ ہے اپنے رب کا۔ اور جب رب کے ساتھ گریہ زاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ جو اس کی اس مشکل میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔
اور ایسے لوگ بہت ہی نایاب ہیں اس معاشرے میں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین میں نرمی رکھ رہا ہے تو آج کے دور کا وہ سب سے نایاب انسان میں کہوں گی، کیونکہ آج کے دور میں نفسا نفسی کا دور ہے اور پیسے کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نرم دل عطا کیا ہے، وہ نرمی عطا کی ہے جو علماء کرام اور نبیوں پیغمبروں کے وراثت میں ہے شامل۔ آپ جتنا اللہ کے بندوں پہ نرمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس انسان کے لیے، روزے کی آمد آپ پر بھی اتنی ہی نرمی کی جائے گی۔ اب جتنا اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزے کی آمد، جب کسی کو ذرا برابر بھی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے اوپر عرش معلیٰ کا سایہ ہو؟ اللہ تعالیٰ روزے قیامت جب اس کی ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا اور اس کی جو عدالت لگی ہوگی، تو وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی سفارش کرے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ بھی پروٹوکول دیتے ہوئے آپ کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے اور آپ سے نرمی سے بات کریں گے۔ تو سوچے کس قدر خوشی کا مقام ہوگا ان انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر نرمی اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو مہلت دے دو تو یہ اچھی چیز ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو معاف کر دو، اور اگر تم معاف نہیں کرنا چاہتے تو تمہارے پاس اگر مال ہے تو زکوٰۃ سے اس کا قرضہ ادا کر دو۔ فرض کرو آپ کا کوئی ریلیٹو ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی ایسی عزیز ہے جو مقروض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال میں وسعتیں عطا کی ہیں، تو ہر منتھ نہ صحیح لیکن سال بعد تو آپ اتنی اس کی مدد کر ہی سکتے ہو نا کہ اس کو تھوڑا سا اس کے قرضہ جو ہے اس کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں۔ جیسے ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان المبارک میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے میں کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دیں، کیونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور حقدار یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ادھر سے بھی مانگ رہے ادھر سے بھی مانگ رہے۔ کچھ لوگوں کی کہتے ہیں نا علت ہے، اسے عادت ہے، نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ وہ نا ادھر ادھر مانگتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش ہیں، جو اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے اپنے وسائل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت مشکل ان کو لگ رہا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اسلام کا یہ اصول انسانیت کے لیے گھنی چھاؤں ہو کہ اس کے خود غرضی، لالچ اور مفاد پرستی نہیں ہے۔ انسانیت یہاں سکون کا سانس لیتی ہے، قرض دار کے لیے رحمت ہے، قرض خواہ کے لیے اس کے لیے کہ نہ اس کا اصل زر مارا جاتا ہے اور نہ ہی اجر۔ یعنی کہ جو اللہ کی خاطر انسان قرض ادا کرتا ہے کسی کا، یا کسی کو کچھ دیتا ہے، یا اس کو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کا قرضہ تو نہیں اس سے لینا، لیکن اسے پتا ہے کہ میرا یہ بہن بھائی جو ہے یہ مقروض ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی جو ہے سیلری وہ بہت کم ہے، اور اس کے جو ضروریاتی زندگی ہے وہ بھی محدود ہے، خواہش نفس کے پیچھے نہیں یہ مارتا، یہ دو وقت کی روٹی مشکل سے کما رہا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے سر پہ قرض ہے تو آپ وہ ادا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور میرے خیال میں یہ دعا جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کے خزانے ایک سائڈ پہ رکھتے اور کسی مظلوم کے دل سے نکلے ہوئے آپ کے لیے دعا جو ہوتی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دے، تو جو دعا والا پلڑا ہوگا وہ پانی ہوگا، کیونکہ
अल्लाह तबारक व तआला जब आपसे राजी होता है ना, तो सारी दुनिया आपसे राजी हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ जाए। ये वाहद इंसान ही है जो अल्लाह ताला की रजा को वैल्यू ना देते हुए अपनी मनचाही जिंदगी गुजारता है, और फिर क्या होता है, उसके लिए जलालत के सिवा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। यहाँ पे भी जलालत और आखिरत में भी जलालत। तो अल्लाह तबारक ताला के असूलों पे चलते हुए जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, हम खुश होंगे। अब कभी आजमा के देखिएगा, आप कभी किसी की गरीब की मदद करके देखें, जब वो दुआएं देंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपको अनजानी सी खुशी महसूस हो रही है, ऐसी खुशी जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुई। ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला इंसान को जो सकीनत नाज़िल फरमाता है ना, उसकी तो समझ लें कि कोई है ही नहीं है ना। इस दुनिया में कोई ऐसी नेमत बदल है ही नहीं उसका, वो जो अल्लाह तबारक व ताला इंसान के ऊपर अपनी रजा की वजह से सकीनत नाज़िल फरमाता है। कोशिश करें, जैसे रमजान मुबारक आने लगा है, पहले एक प्लान बना ले कि इंशाल्लाह मैंने ऐसे लोगों की जरूर मदद करनी है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस खैर खैर में अमल करने की और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारा सदका करना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। इसका मतलब क्या है? सैयदना साद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कौल वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, और तुम्हारा सदका ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, के बारे में फरमाया। जो किसी तंग दस्ती पर सदका करेगा तो वो उसके लिए बड़ा अजर का जरिया होगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, जो किसी तंदस्ती पर सदका करेगा तो उसके लिए सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मर गया और जन्नत में दाखिल हो गया। तो उसे कहा गया, तो क्या अमल करता था? उसे याद आया कि याद कराया गया, यानी कि उसको याद आ गया या अल्लाह ताला ने उसको याद करवाया। तो उसने कहा, मैं लोगों के माल फरोख्त करता था, और मैं तंग दस्तों को मोहलत देता था, और सुकून के परखने या नगद से दरगुजर करता था, और उसकी मगफरत कर दी गई। सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी कि ये बात सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6995। एक इंसान अगर मर जाए और वो इस हालत में मरे कि उसने किसी का कर्जा लेना है, और वो ऐसा इंसान हो कि वो दरगुजर करता हो, मोहलत देता हो, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पे अपनी रहमतों का नजूर फरमाते हुए उसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। और किस कदर खूबसूरत बात है। फर्ज करें, इस दुनिया में रहते हुए इंसान 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख भी कह लें, या जितनी भी अमाउंट कह लें, उसके एवज अगर सोचा जाए हमने किसी से कर्जा लेना है, तो इस दुनिया में एक प्लॉट नहीं आता, घर तो बड़ी दूर की बात है। इतने कीमत में अगर हम थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल मजाजी से काम लें, अपने लहजा नरम रखें, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके एवज हमें जन्नत में घर अता फरमा दे। तो इससे बेहतरीन सदका हमारे लिए और क्या हो सकता है? कोई भी नहीं। असल में शैतान जो होता है ना, वो हमें वर्गलाता है, और ऐसा वर्गलाता है कि हमें मजबूर कर देता है कि हम अपनी बस जुबानी पे आ जाए। हम जिसको कर्जा देते हैं, या जिससे पैसे हमने लेने होते हैं, या कुछ एहसान करते हैं, या उसके उसको सदका करते हैं, तो हमारे अंदर एक, यानी कि कह लें कि मुतकब्बर इंसान आ जाता है। और वो मुतकब्बर इंसान कौन होता है? शैतान होता है। वो हमें वर्गलाता है कि देखो, ये इस कदर है, ये इतनी खुदगर्ज है, इसको हमने इतनी इस पे मेहनत की, हमने इस पे इतना एहसान किया, और इसने शुक्रिया तक नहीं अदा किया। ये किस कदर नाशुक्री है, इसको फलां है फलां है। यानी कि शैतान हमें
हर कीमत पे उकसाता है कि हमने जो नेक अमल किया है उसको हम जाया जरूर करवाएं। उसकी आखिरी कोशिश होती है कि अगर हमारा अमल जाया नहीं होता तो हम उस इसके दिल में ऐसी बातें जरूर मैं भर दूं ताकि इसका जो अजर सवाब है वो कम हो जाए। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम किसी के साथ कोई भलाई करते हैं, पहले नीयत तो हमारी बहुत अच्छी होती है, हम अच्छी नीयत के साथ उसके साथ भलाई करते हैं, और बाद में थोड़ी ही देर बाद ही कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हो जाती है उसकी तरफ से, या कोई ऐसा मामला बनता है, तो हमारी वो जो नेकी होती है वो सारी जो है उस पे पानी फिर जाता है। जैसे हमने कुछ आयत पहले हमने पढ़ा था कि जो ऐसी नेकियां करते हैं उनकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने एक चट्टान की सी दी थी। चट्टान के ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, जैसे ही तेज हवा आती है या बारिश आती है तो वो मिट्टी जो है धुल जाती है, नीचे से चट्टान रह जाता है। और नेक इंसान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल ऐसी दी थी कि जरखेज जमीन जैसी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जरखेज जमीन बनाना है, ताकि इस दुनिया में सब जब हम चले जाएं तो हमारे बाद हमारा सदका जारिया जारी रहे। जब हम एहसान जता देते हैं तो हमारा जो है अजर सवाब तो खत्म हो जाता है, वो सदका जारिया भी खत्म हो जाता है। तो हमने अपना सदका जारिया जो है इस दुनिया में भी रखना है, और उससे बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आप अक्सर देखते होंगे कि कभी हम किसी के साथ भलाई करते हैं, एक दफा की, दो दफा की, तीसरी दफा हमारे दिल के अंदर ना अजीब से वसवसे आने लग जाते हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया इन्होंने, आए दिन हमें यही नोटिफिकेशन मिलता है, फलां की शादी है, फलां को देना है, फलां ये करना है, फलां ये करना है। भाई सभी के हालात इस तरह के होते हैं, हर कोई तंगदस्त है, आजकल महंगाई का दौर है। हमारे अंदर बेशुमार ऐसी बातें आती हैं जिसको हम खुद सोच के हैरान होते हैं कि हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं। हमने देना है या नहीं देना ये अलग चीज है, लेकिन किसी के बारे में बदगुमानी अपने दिल में पालने का मतलब ये है कि हम अपने अमाल को खुद ही जाया कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें अपने आप को दुरुस्त सिमत की तरफ रखने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता जो है वो बहुत सीधा है, आसान है। आज आप किसी के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह कल अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ढेरों आसानियां पैदा फरमाए। आज आप किसी के लिए इंतजाम कर रहे हैं खाने का, पीने का या किसी चीज का, तो रोजे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का अर्श का साया नसीब होने वाला। आपके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता, आप दरगुजर करें। आप किसी के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, वो आगे से आपके साथ हुस्न सलूक नहीं करता, आप दरगुजर करें। नीयत क्या रखें कि मैंने अपने रब को राजी करना है और मुझे अर्श का साया चाहिए ही चाहिए। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो जिद करते हैं अपनी माँ से कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। वो लेटने लग जाती हैं, चीख के रोते हैं, हर तरीके से खाना छोड़ देते हैं कि मैंने वो टॉयज लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। माँ मजबूर हो जाती है लेके देने पे। ऐसे ही आप भी अपने रब से अगर कोई बात मनवानी है, ऐसे ही जिद करें, ऐसे ही गिड़गिड़ाएं, ऐसे ही रोएं। और जब किसी के साथ नेकी करने लगते हैं तो अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचा। ऐसे में जब आप दुआ करेंगी और आपकी नीयत खालिस होगी तो शैतान जो है वो अपना वार नहीं कर सकेगा। आपको हमेशा जहन में होगा कि मैंने अपने रब से प्रॉमिस किया है, मैं अपने रब की जन्नत में जाना चाहती हूँ, मैं अपने रब के अर्श का साया लेना चाहती हूँ। तो ऐसे में अपनी जुबान को, अपने जहन को, अपने हाथ को, हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल में करना है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश में भी अजर सवाब इंशाल्लाह जरूर हमें देगा। सैयदना अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने जिसको इस बात की खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन
की बेचैनियों से निजात दिलाए तो तंग दस्त कर्जदारों को मोहलत दे दे या माफ कर दे। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 118। सैयदना अबू अलीस बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को कर्जे की अदायगी में मोहलत दे या कर्जा माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। सैयदना अब्दुल्लाह अब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ निकले तो आपने मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अबू अब्दुर्रहमान, मैंने अपना हाथ के साथ जमीन की तरफ इशारा किया, जो तंग दस्त को मोहलत दे या उसे माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसे दोजख की तेज लो से बचा लेगा। मुस्लिम अहमद हदीस नंबर 327। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ताजर लोगों को से कर्जा लेकर लेन देन किया करता था। कर्जे की वसूली पर जो गुलाम उसने मुकर्रर कर रखा था उसे कहा कि जब किसी तंगदस्त के पास पहुंचो तो उससे दरगुजर कर देना, उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पे दरगुजर फरमाएगा। चुनाचा मौत के बाद जब वो बार का इलाही में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने उस पे दरगुजर फरमा दिया। इसको मुस्लिम ने भी रिवायत किया है और सही बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मेरे बाप काब बिन मालिक ने अब्दुल्ला बिन अबी हरदर से नबी मस्जिद नबी में अपने कर्ज का तकाजा किया। दोनों चलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे। उनकी आवाजें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे का पर्दा उठाकर बरामद हुए, काब को पुकारा और काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हाज़िर या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आधा कर्जा छोड़ दो। काब कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हरदर से फरमाया, इसको कर्जा अदा करो। यानी कि अल्लाह उनके नबी ने इतने अच्छे तरीके से दोनों में मुफाहमत करवाई कि तुम कर्जा आधा छोड़ दो और तुम जो है आधे की कर्जे की अदाई कर दो। यानी कि उसको भी थोड़ा सा झुकने का बोल दिया और उसको भी झुकने का बोल दिया कि दोनों तरफ म्याना रवि के साथ मामला हल हो जाए। आज ये जो आयत मुबारक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कुरान पाक की आखिरी आयत मुबारक नाजिल हुई है। और इस कुरान पाक की आयत मुबारक, रहल किसी का कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा ऑफ करें। गजला आपका कैमरा ऑन है। ये जो आयत मुबारक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कुरान पाक में सबसे आखिर में नाजिल हुई तरतीब नज़ूल में, ठीक है। और इसको यानी कि ये आयत मुबारक आखिरी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आखिरी आयत में फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये आयत मुबारक आखिरी वही है। इसकी दलील ये है कि सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा, ये आखिरी आयत है जिसके साथ सैयद जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सूरत बकरा की 280वीं आयत रखवाई। सही बुखारी हदीस में ये मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नाज़िल होने के बाद 21 दिन जिंदा रहे, और ये भी कहा जाता है कि 18 दिन जिंदा रहे। सब सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदना इब्ने अब्बास, सैयदना साद बिन जबीर, अतिया और मुतकाबिल ने कहा कि कुरान में ये आयत सबसे आखिर में नाज़िल हुई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारक के नाज़िल होने के बाद 81 दिन जिंदा रहे। इब्ने जरीर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 9 दिन जिंदा रहे। मुतकाबिल ने कहा कि इसके बाद 7 दिन जिंदा रहे। यानी कि ये आयत मुबारक आखिरी आखिरी है। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। वो कितने दिन बाद है, ये मुख्तलिफ रवायात से हमें पता चलता है।
वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स का पूरा बदला बदला दिया जाएगा। उसने गुमान और उस पर जो उसने कमाया उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इसकी वजाहत यह है कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का तस्वर दिलाया गया, जिसकी वजह से इंसान कांप उठता है। उस दिन इंसान से उसी के अमाल का बदला लिया जाएगा। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और फिर हर नफ्स का वो पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, इस जो उसने कमाया उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सईद बिन जबीर ने कहा माँ कसबत, यानी कि उसने जो खैर जो शर में से कोई अमल किया, उस दिन को जो कोई मुसीबत वाला होगा तो मुश्किल होगा। बंदा मोमिन के दिल में इसका खौफ उजागर किया गया है। उस दिन इंसान से उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। इस्लाम मोमिन के दिल में एक चौकीदार बिठा देता है ताकि उसके फरार का कोई रास्ता ना मिले। ये आयत मुबारक कुरान मजीद की उन आयतों में शामिल है जो सबसे आखिर में नाज़िल हुई। इसके अहकामात में अमर व नहवी को ख़त्म किया गया, क्योंकि इसमें नेकी पर जजा का वादा और बुराई पर सजा की वाइद है। ये बयान है कि जिस शख्स को ये यकीन होता है कि वो अल्लाह ताला के पास जाने वाला है, उसे हर छोटे बड़े और पोशीदा अमल की सजा जजा देगा, उसको जरा बराबर जुल्म नहीं होगा। इस यकीन के नतीजे में उसके दिल में रग़बती व रहबती, यानी कि शौक और खौफ की कैफियत पैदा होती है। जब तक दिल में यकीन जागे जा, यकीन उजागर होगा नहीं होगा, ये चीज किस तरह पैदा हो सकती है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी आयत मुबारका में हमें अलर्ट किया है कि तुमने मेरे पास आना। वैसे तो हम देखे जाए कि कुरान पाक के हर पेज में अल्लाह ताला ने कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट इंसान को जरूर ये शऊर दिया है कि मैं बसीर हूँ, मैं खबीर हूँ, अलीम बिज़ात सुदूर हूँ, मैं सब कुछ देखने वाला, तुमने लौट के मेरे पास आना है। ये सारी अल्लाह ताला अलर्ट करते हैं इंसान को कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, भूलने वाला नहीं हूं मैं किसी बात का, यानी कि किसी को उसके अमाल पर ना जुल्म करने वाला हूँ ना ज्यादती करने वाला। जो बोगे वही कटेगा, जो तुम लिख रहे हो वही पढ़ा जाएगा, जो तुम अपने हाथों से डिजाइन कर रहे हो अपनी जिंदगी को वही तुम्हारी फिल्म आखिर में चलाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बुराई से बचा के नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हम अपने रब की तकसीम पे राजी हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, हमें शरअ सदर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम इस कुरान को इससे भी बेहतर अंदाज में पढ़ सके, समझा सके, समझ सके। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, और हमें कयामत तक इसी तरह इस कुरान को पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।